Hello students, myself Najan sir from Mechanical Engineering Department. Today we are studying cooling towers. Today's topic is cooling towers. This is lecture number 3 of unit number 5. The unit name is steam condensers and cooling towers. या युनिटमध्ये आपण आत्तापर्यंत काय काय बघितले बघा. स्टीम कंडेन्सर्स काय आहे, स्टीम कंडेन्सर्सचे टाईप्स बघितले, कोणकोणते टाईप होते स्टीम कंडेन्सरचे. स्टीम कंडेन्सरचे 2 टाईप होते बघा, जेट कंडेन्सर आणि सरफेस कंडेन्सर. ओके, आपण त्यामध्ये काही कन्सेप्ट्स बघितल्या बघा. कंडेन्सर इफिशियन्सी काय असते, वॅक्यूम इफिशियन्सी, आणि जेट कंडेन्सर आणि जो सरफेस कंडेन्सर आहे त्यामध्ये काय बघितलं आहे, त्यामधला डिफरन्स पण बघितलं आहे बघा. आणि अजून काय बघितलं आहे, सोर्सेस ऑफ एअर लिकेज इन कंडेन्सर. कंडेन्सरमध्ये एअर लिकेजचे कोणकोणते सोर्सेस आहेत, त्याचा इफेक्ट, जर एअर लिकेज झालं कंडेन्सरमध्ये तर त्याचा काय परिणाम होतो, त्याचा काय इफेक्ट होतो कंडेन्सरवरती, ते इफेक्ट्स बघितलेत बघा. त्याच्यानंतर आपण या युनिटमध्ये we are also studied Dalton's law of partial pressure. Okay, after and today we will study cooling towers. In the cooling towers आपण काय बघणार आहोत, कूलिंग टावर्समध्ये फंक्शन्स, टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स. Okay, first of all we will say what is cooling tower. The principle of cooling tower, the principle of cooling the water is in cooling tower is similar to evaporative condenser. म्हणजे जे कूलिंग टावरमध्ये जे कूलिंग वाटर म्हणजे कूलिंग जे होतं वाटर, त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे, सेम आहे. कशाच्या सेम आहे, evaporative condenserच्या. The main application are in power plant and refrigeration plant. कूलिंग टावरचं मेन ॲप्लिकेशन काय आहे, कूलिंग टावरचं मेन ॲप्लिकेशन आहे, कूलिंग टावर यूज इन पॉवर प्लांट अँड रेफ्रिजरेशन प्लांट्स. Its function is to cool the hot water from the condenser by exposing it to the atmospheric air so that the cold air may be used again for circulation. Function: cooling towers may either use the evaporation of water to remove process heat and cool the working fluid to near the wet bulb air temperature. Cooling towers are used in steam power plants where there is a limited supply of cooling water. Cooling tower is placed at a certain height. Cooling tower is placed at a certain height. एका विशिष्ट हाईटला काय केलेलं असतं, कूलिंग टावर काय केलेलं असतं, ठेवलेलं असतं, प्लेस केलेलं असतं. त्यामध्ये काय, ॲट अबाउट 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, म्हणजे ग्राउंड लेवलपासून 9 मीटरवरती काय केलेलं असतं, कूलिंग टावर प्लेस केलेलं असतं. द हॉट वॉटर फॉल्स डाऊन इन रेडियल स्पेस फ्रॉम ए हाईट अँड ॲटमॉस्फेरिक एअर एंटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द tower. The partial evaporation of water takes place which reduces the temperature of circulating water. This cooled water is collected in the pond at the base of tower
and pump in the into the condenser. जे कूल्ड वॉटर असतं ते कशामध्ये कलेक्ट केलं जातं, एक पॉन्डमध्ये ते, आणि ते कुठे कलेक्ट जातं, टावरच्या बेसला, आणि त्याच्या परत ते काय झालं तर पंप केलं जातं कशाला, कंडेन्सरसाठी. ओके. देन टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स. कूलिंग टावर्सचे आफ्टर दॅट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स. फर्स्ट नॅचरल ड्रॉट कूलिंग टावर. फर्स्ट कोणता टाईप आहे, नॅचरल ड्रॉट कूलिंग टावर. There are three types of natural draught cooling towers. First, natural draught spray filled tower. Second, natural draught. Second, a natural draught pack type tower. Third, hyperbolic cooling tower. And then second type of cooling tower is mechanical draught tower. And there are two types of mechanical draught tower. First, force draught tower, and second one is induced draught tower. First of all, we will see natural draught tower, natural draught cooling tower. In natural cooling towers, the air flows naturally without fan through tower and provide required cooling. Means there is no external equipment to flow the air. Without that, in this type of cooling tower, naturally air is used to cooling effect. Second, the natural draft tower are further. The natural draft tower are further divided into three types. First, natural draft spray filled tower. First name is natural draft spray filled tower. Okay. First is natural draft spray filled tower. Natural draft spray filled tower. This diagram is the of this type of tower. Okay. The arrangement of this type of tower. The arrangement of this type of tower is shown in figure 5.3.1. The air enters through the lower side and flows across the unit in a transverse डायरेक्शन. एअर काय होते, लोअर साईडने काय होते, एंटर होते आणि पूर्ण युनिटमध्ये काय होते, फ्लो होते. बरोबर. द एअर सर्क्युलेशन थ्रू द टावर डिपेंड्स ऑन वाइंड व्हेलॉसिटी. जे एअरचं सर्क्युलेशन आहे टावरमध्ये ते कशावरती डिपेंड आहे, जी वाइंड असते त्याच्या व्हेलॉसिटीवरती डिपेंड आहे. बरोबर. द कॅपॅसिटी ऑफ धिस टावर व्हॅरीज फ्रॉम 50 to 100 लिटर पर मीटर क्यूब ऑफ बेस एरिया डिपेंडिंग अपॉन द एअर velocity. These towers are used only for diesel plant where wind velocity is not cut off by obstruction. हा जो टावर आहे, दिस टावर आर यूज ओनली कशासाठी यूज केलं जातं, फक्त डिझेल प्लांट्ससाठी. ओके. सेकंड टाईप ऑफ नॅचरल ड्रॉट कुलिंग टावर इज टाइप ऑफ नॅचरल ड्रॉट कुलिंग टावर इज नेम इज नॅचरल ड्रॉट पॅक टाईप टावर. नॅचरल ड्रॉट पॅक टाईप टावर. हे बघा डायग्रॅममध्ये दिसते बघा, 5.3.2 जी डायग्रॅम आहे त्याच्यामध्ये दिसते बघा, नॅचरल ड्रॉट पॅक टाईप टावर. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस कूलिंग टावर
इज सिमिलर टू स्प्रे फिल टावर एक्सेप्ट दॅट, म्हणजे ही जी कन्स्ट्रक्शन आहे कशाचं नॅचरल ड्रॉट टाईप टावरचं, ते कशाच्या सेम आहे, नॅचरल ड्रॉट स्प्रे फिल टावर जे आत्ता आपण आधी बघितलं त्याच्या कन्स्ट्रक्शन दोन्हीचं सेम आहे, बरोबर. फक्त काय एक्सेप्ट दॅट वॉटर डिस्ट्रीब्युटिंग टफ और fill are used which helps to break the water into small droplets. फक्त हा काय दोन्हीमधला डिफरन्स आहे. इन दिस ऑल्सो फ्लो ऑफ वॉटर अँड एअर क्रॉसवाईज, वॉटरचा फ्लो आणि एअरचा फ्लो काय क्रॉसवाईज आहे याच्यामध्ये सुद्धा, बरोबर. थर्ड टाईप इज हायपरबोलिक कूलिंग टावर. थर्ड टाईप इज हायपरबोलिक कूलिंग टावर. ओके, हे बघा हायपरबोलिक कुलिंग टावर जे आहे ते डायग्रॅममध्ये कधी 5.3.3 ही जी डायग्रॅम आहे ती कशाची डायग्रॅम आहे, हायपरबोलिक कुलिंग टावर ही बघा ही. ओके, द अरेंजमेंट ऑफ हायपरबोलिक कुलिंग टावर इज शोन इन फिगर. ओके, इट इज फेरो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. इट इज फेरो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर अँड फिलेड 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल. हे एक फेरो कॉन्क्रीटचं स्ट्रक्चर आहे आणि ते 10 मीटर वरती काय केलं, ग्राउंड लेवलपेक्षा वरती 10 मीटरमध्ये वरती फिल केलेलं असतं, बरोबर. द थ्रू प्रोजेक्ट द वॉटर इन टू द थिन सीट्स अँड थिन सीट्स ऑफ वॉटर ब्रेकअप ड्यू टू हर्डल्स अँड fall into cooling pond. The moist warm air goes to the atmosphere and cold water from cooling pond return to power plant. Okay, after that second type of cooling tower name is mechanical draught tower. Okay, mechanical draught tower. A mechanical draught tower use fan to move the air through the tower. जे मेकॅनिकल ड्रॉट टाईप टावर आहे यामध्ये फॅनचा यूज केलेला आहे. कशासाठी, टावरमधून एअर मूव्ह करण्यासाठी काय केलेलं आहे, या मेकॅनिकल ड्रॉट टावर टाईपमध्ये फॅनचा यूज केलेला आहे, बरोबर. दिस इन्क्रीजेस कूलिंग स्पीड अँड इन्क्रीज दी इफिशियन्सी टू टावर. फॅन काय करतो, कूलिंग स्पीड इन्क्रीज करतो आणि इफिशियन्सी पण टावर ती पण काय करतो, इन्क्रीज करतो, बरोबर. मेकॅनिकल ड्रॉट टाईप मीन्स दीज आर सबडिवायडेड इंटू 2 टाईप्स. ओके, these are subdivided into 2 types. First is forced draught tower and second is induced draught tower. Okay, first of all what forced draught tower. In this type of tower तुम्हाला डायग्राम दिसते, force cooling tower. Okay, force cooling tower. In this type of tower, fan is located in this type of tower. Fan is located at the base and air is blown by the fan up through the descending water. The water partial is removed at the top of tower by eliminator. पार्शियली जे वॉटर आहे ते कशाने रिमूव्ह केलं जातं, इलिमिनेटरने. ओके, सेकंड टाईप ऑफ मेकॅनिकल ड्रॉट टावर इज induced draught tower. In this, fan is located at the top of the tower and enters the side of the tower. Okay, the hot water from the condenser is spread in the tower from top. या दोनमध्ये काय फरक आहे बघा, फोर्स ड्रॉट टावरमध्ये आणि इंड्यूस ड्रॉट टावरमध्ये जो फॅन लोकेशन आहे ते चेंज आहे बघा. जे इंड्यूस ड्रॉट टावर आहे त्याच्यामध्ये फॅनचं लोकेशन काय टॉपला आहे, टावरच्या टॉपला, आणि फोर्स ड्रॉट टावरमध्ये मध्येच आहे बघा त्याचं लोकेशन. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ कूलिंग टावर, म्हणजेच ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ कूलिंग टावर. फर्स्ट, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मेकॅनिकल ड्राफ्ट
tower over the natural draft tower. First, it can cool a large quantity of water in less time. जो मेकॅनिकल ड्राफ्ट टावर आहे तो नॅचरल ड्राफ्ट टावरच्या कंपेन्सी काय करेल, जास्त मधलं वॉटर म्हणजे मधले वॉटर काय करेल लेस टाईममध्ये कूल करेल. ओके. सेकंड, temperature of water coming out from tower can be controlled. Third, it require less space for same capacity. Then third advantage of mechanical draft tower over the natural draft tower is it require less space for same capacity. मेकॅनिकल ड्राफ्ट टावरला काय कमी स्पेस लागतो सेम कॅपॅसिटीसाठी. ओके. देन ॲडव्हान्टेज ऑफ इंड्यूस ड्राफ्ट ओव्हर फोर्स ड्राफ्ट टावर. फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज कूलिंग ऑफ वॉटर इज मोर इफेक्टिव्ह. कूलिंग ऑफ वॉटर इज मोर इफेक्टिव्ह. ओके. सेकंड, इट रिक्वायर लेस स्पेस. याला कमी स्पेसची गरज आहे. बरोबर. थर्ड, ह्युमिड एअर इज इन कॉन्टॅक्ट विथ द वार्म. The humid air is in contact with the warm water and hence maximum average driving force prevails for both heat and mass transfer. ओके. आता आपण काय बघू डिसॲडव्हान्टेजेस. ओके. डिसॲडव्हान्टेजेस और डिमेरिट्स. ओके. फर्स्ट, फॅन रिक्वायर मोर पॉवर ॲज इट हँडल्स हॉट एअर. ओके. फॅनला काय असेल जास्त पॉवरची गरज असेल. ओके. सेकंड, क्रॉस फ्लो इंड्यूस ड्राफ्ट cooling tower require less motor horse power than counter current induced draft cooling tower. Third, due to moist air life of fan blade is decreased due to erosion. मॉइस्ट एअर असल्यामुळं जे फॅनचे ब्लेडची लाईफ असेल ती काय होईल डिक्रीज होईल. कशामुळे इरोजनमुळं काय होईल डिक्रीज होईल. ओके. त्याच्यानंतर डिफरन्स बिटवीन नॅचरल ड्रॉट अँड फोर्स ड्रॉट. ओके. याच्यामधलं आपण काय बघणार आहे डिफरन्स बघणार आहे. फर्स्ट डिफरन्स नॅचरल ड्रॉट मध्ये काय आहे द एअर फ्लोज नॅचरली विदाऊट फॅन थ्रू टावर अँड प्रोव्हाइड्स रिक्वायर कूलिंग. Fan is located at the top of the tower and enters the side of the tower. Second difference in natural drought, the air circulation in the natural drought, air circulation through the tower depends on wind velocity, and in forced drought, the air circulation through the tower depends on fan speed. Okay. Third difference in natural drought, the cooling rate and efficiency of tower is less. Cooling rate and efficiency of tower is less as compared to forced drought. Okay. In forced drought, the cooling rate and efficiency of tower is high. Okay. Fourth difference, it requires large space for same capacity. नॅचरल ड्रॉटसाठी काय जास्त स्पेस जागेची गरज असेल सेम कॅपॅसिटीसाठी. ओके. फोर्स्ड ड्रॉट, it require less space for same capacity. Less space for same capacity. Fifth number difference in natural drought, no power required due to absence of fan. No power is required due to absence of fan. For drought, fan require more power as it handles hot air. Sixth comparison, temperature of water coming out from tower cannot be controlled. Temperature of water coming out from tower cannot be controlled. In forced drought, temperature of water coming out from tower can be controlled. Then uses of cooling tower. For first use is for power generation station. Third is power industries and for any other heat rejection applications. After that, our new topic is factor affecting कूलिंग ऑफ वॉटर इन ए कूलिंग टावर्स. म्हणजे कोणकोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात कूलिंग टावरमध्ये वॉटर कूल करण्यासाठी. पहिलं टेम्परेचर ऑफ एअर काय करतो अफेक्ट करतो. हा जो फॅक्टर आहे तो काय करतो अफेक्ट करतो. सेकंड, ह्युमिडिटी ऑफ एअर. थर्ड, टेम्परेचर ऑफ हॉट एअर.
temperature of hot air. Fourth is size and height of tower. Fifth, velocity of air entering tower. Sixth, accessibility of air to all parts of tower. After that, degree of uniformity in descending water, and after that, arrangement of plates in towers. So चॅप्टर संपला आहे बघा आपला. चॅप्टर म्हणजे युनिट संपला आहे. युनिटने फिफ्थ युनिट कंप्लीट झाला आहे. ओके, नेक्स्ट टाईम वी विल स्टार्ट युनिट नंबर 6. ओके.